السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ڈارک اینڈ ڈریڈ ہارر چینل۔ دوستو، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پہلے میرے چینل کا نام دی ہانٹڈ ٹیلز ہندی اردو تھا، مگر مجھے کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے بدلنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوٹیوب پہ کچھ ایشوز ہو رہے تھے اور چینل سرچ میں شو نہیں کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے چینل کا نام جو ہے وہ چینج کیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ اس طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں کہ میں اسی طرح کا کنٹینٹ آپ کے لیے مزید لے کے آتا رہوں۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سر، آپ سے کمپنی کا چوکیدار ملنے چاہتا ہے، مسٹر شاہد نے اردلی کو دیکھے بغیر ہی کہا۔ ٹھیک ہے، بھجواؤ۔ السلام علیکم صاحب، مسٹر شاہد نے کتاب کو سائٹ پر رکھتے ہوئے بہت خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو گل خان؟ آؤ آؤ، تشریف رکھو۔ چوکیدار گل خان مسٹر شاہد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کافی دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، کیوں گل خان؟ آج کل وہ کام کرتے ہو کیا؟ گل خان مسکرا کر، نہیں صاحب جی، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم اور ہمارا بیوی بچوں کے علاوہ اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رات کو اس کمپنی کا چوکیداری کرتا ہے اور دن کو بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالتا ہوں۔ ویسے بھی صاحب، ہماری کمپنی کی تنخواہ میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے، تو دن کو کام کرنے کی کیا ضرورت؟ شاہد صاحب نے بیل دے کر چپڑاسی سے 2 چائے لانے کا آرڈر دیا۔ صاحب جی، آپ کا پورا ٹیبل کتابوں سے بھرا ہو پڑا ہے، آپ کو انہیں پڑھنے کے لیے وقت کیسے مل جاتا ہے؟ گل خان سامنے پڑے بے ترتیب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گل خان، تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ادب سے کتنا لگاؤ ہے۔ یہ کتاب ہے نا، یہ بھی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں جو دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتابوں کی بھی الگ دنیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یقین مانو، اس بڑی فارمک کمپنی کے معاملات اور گھریلو الجھنوں سے جس قدر اکتاہٹ، فرسٹریشن اور ڈپریشن اور ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، تو ہماری عمر کے لوگوں کے صحت اور ذہنی خشکی آپ کے سامنے ہے۔ اور ویسے بھی میں آج جس مقام پر ہوں وہ سب ان کتابوں اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرا جیسا کاہل آدمی اس بڑی کمپنی کا باس ہے۔ چائے آ گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی۔ شاہد صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اور سنا گل خان، آج کیسا آنا ہوا؟ گل خان نے بھی چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی، یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ ہم جیسا غریب ان پڑھ آدمی کو آپ نے کام سے لگایا اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ کاش ہمارے ملک کی ہر فیکٹری اور ہر کمپنی کا مالک آپ جیسا رحم دل اور غریب پرور شخص ہوتا، جو اپنے ورکر کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہے۔ خیر، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے خود آنا پڑا۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ یہ بات میں کسی اور سے کروں، اس لیے آپ کا کچھ وقت لیا اور آپ سے ملنے چلا آیا۔ شاہد صاحب نے اپنا چشمہ اتارا اور میز پر رکھا۔ ہاں کہو گل خان، کیا بات ہے؟ گل خان نے دائیں بائیں دیکھا اور سرگوشیانہ انداز میں کہا، وہ صاحب جی، کچھ مہینوں سے کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میرا مطلب ہے، جیسا کہ آپ کو تو بخوبی معلوم ہے کہ میں اپنی رات کی ڈیوٹی کیسے چاق و چوبند اور ایمانداری سے جا کر سر انجام دیتا ہوں۔ آپ جیسے بھلے آدمی کو
اور کمپنی کے لیے میں ہر وقت جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں۔ مجھے کچھ ماہ سے اندر والے گودام سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن روزانہ ٹھیک 12 بجے کے بعد مجھے باہر والے گیٹ پر وہ آوازیں بالکل واضح سنائی دیتی ہیں۔ اور کل رات جب میں نے گودام والے بند دروازے کے پیچھے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی تو اس وقت مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب اندر سے کسی نے مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، دور ہو جاؤ گل خان، یہاں سے یہ دروازے کے پیچھے کان لگا کر کیا سننے کی کوشش کر رہے ہو؟ صاحب جی، میں دم بخود رہ گیا کہ اندر کون ہے۔ میں نے زور سے پکارا، کون ہے اندر؟ جواب دو ورنہ۔ شاہد صاحب، جو کہ اب تک خاموشی سے گل خان کو سن رہے تھے، تجسس سے بولے، پھر کیا ہوا گل خان؟ صاحب جی، تھوڑی دیر کے لیے جس طرح کوئی پاگل کتا یا بھیڑیا غراتا ہے، اسی طرح غرانے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں مسلسل آوازیں دیتا رہا مگر اندر سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ میرے پاس چونکہ گودام کے تالے کی چابی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے ملوں۔ اگر کسی اور ملازم سے یہ بات کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھ پر ہنستے، یا دوسری صورت میں سب میں بات پھیل جاتی اور لوگ ڈر کے مارے کام پر نہیں آتے۔ صاحب جی، ہم نمک حلال ہے اور کمپنی کا نقصان کسی قیمت پر بھی ہونے نہیں دیتا۔ آپ اس فارمیکا کمپنی کے باس ہیں، اس لیے ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے، اس لیے آپ کے پاس چلا آیا۔ گل خان، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ ایسی حساس اور سیکرٹ بات مجھے بتا کر میں کچھ کرتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں، ٹھیک 1 ہفتے بعد مجھ سے آ کر ملیں، اور کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں؟ گل خان نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، صاحب، آپ نے اپنے ملازموں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ضرور آپ کو آگاہ کرے گا۔ اب اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔ شاہد صاحب کافی دیر سوچتے رہے اور انٹرکام پر اپنے سیکریٹری مس فاطمہ کو بلایا۔ سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ سیکریٹری نے اجازت طلب کی۔ پلیز کم۔ سیکریٹری مخصوص ڈائری اور قلم ہاتھ میں لیے شاہد صاحب کے سامنے باادب کھڑی ہو گئی۔ سر، آپ نے یاد کیا؟ شاہد صاحب کے ہاتھ میں ایک انگریزی ناول تھا۔ دیکھو فاطمہ، کل میرے آفس میں ایک میٹنگ رکھو جس میں کمپنی کے سارے لوگوں کو بلاؤ اور مجھے کنفرم کرو۔ سیکریٹری نے جلدی جلدی ڈائری پر لکھتے ہوئے پوچھا، سر، میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اٹ از ٹاپ سیکرٹ۔ سیکریٹری اجازت لے کر باہر چلی گئی اور شاہد صاحب دوبارہ وہ ناول پڑھنے لگے۔ وہ ایک بڑی فارمیکا کمپنی تھی جس کا دوا سازی میں بڑا نام تھا۔ وہ کمپنی ایک پوش علاقے میں واقع تھی۔ اپنی 4 منزلہ شاندار بلڈنگ اور کمپنی کے مالک اور باس مسٹر شاہد کی خوش اخلاقی اور رحم دلی کی وجہ سے پورے ملک میں اس کمپنی کی دھوم تھی۔ شاہد صاحب کی عمر 53 سال تھی۔ وہ ایک نفیس ادب دوست آدمی تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہایت خوشحالی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ کمپنی 400 ملازمین پر مشتمل تھی جس میں ہر طبقے کام کرتا تھا۔ مسٹر شاہد صاحب نے مزدوروں کے لیے ٹائم میں کافی نرمی رکھی تھی اور ان کے مطالبات بھی بغیر ان کے کہے پورے ہو جاتے تھے۔ شاہد صاحب نے اپنے ملازمین اور مزدور طبقے کو ہر سہولت مہیا کی تھی۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے عہدے والا مزدور یا ملازم ان سے بلا روک ٹوک مل سکتا تھا۔
شاہد صاحب نے مزدوروں کے لیے 8 گھنٹے کام والے قانون میں بھی نرمی برتی تھی اور کام کا دورانیہ کم کر کے 7 گھنٹے رکھا تھا، جبکہ مزدوروں کی مزدوری 8 گھنٹے کی سب کو ملتی تھی۔ ان 7 گھنٹوں میں نماز کا وقفہ، دوپہر کے کھانے کا وقفہ، کسی کا مہمان آ جائے تو وقفہ، علاج معالجے کا وقفہ وغیرہ وغیرہ۔ مطلب کہ سارے مزدور خوش تھے کہ انہیں شاہد صاحب جیسا باس ملا ہے۔ شاہد صاحب وقتاً فوقتاً ہر مزدور سے ملتے تھے اور ان کے مسائل بھی حل کرتے تھے، اور نماز تو وہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ وہ ملک کے غریب آدمیوں کی مالی معاونت بھی کرتے تھے، یعنی مدد کرتے تھے۔ وہ خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی کمپنی میں خواتین ملازمین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، جن کے لیے بھی خاص قوانین موجود تھے۔ اگلے دن ٹھیک 9 بجے سارے لوگ شاہد صاحب کے دفتر موجود تھے۔ شاہد صاحب دفتر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے تو سب لوگوں نے کھڑے ہو کر وعلیکم السلام سے ان کا استقبال کیا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھے اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہد نے سب کو ویلکم کیا اور گلخان والی بات کرتے ہوئے سب سے رائے طلب کی۔ گلخان والی پراسرار بات سن کر وہاں پر موجود سبھی ملازمین پر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ سب دم بخود ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہد صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے فرمایا، معزز خواتین و حضرات، اب باری باری اس معاملے پر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ شاہد صاحب کی بات پر سب کی توجہ ان پر مرکوز ہو گئی۔ مسٹر احسان الحق صدیقی، جو کہ سینئر سیکشن آفیسر تھے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سر، چونکہ ہماری کمپنی کا ایک نام ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی حاسد نے کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سازش کی ہو۔ کالا علم بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ ہمیں ہر پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر شاہد صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، نیکسٹ۔ اے مجید، جو کہ اہم عہدے پر فائز تھے، بولیں۔ سر، اس معاملے میں میرے ایک دوست ہیں حکیم وقاص، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ دراصل ان کے پاس ایک عامل صاحب آتے رہتے ہیں، وہ اپنے علم سے ہمیں صحیح صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور اگر معاملہ آسیبی ہے تو وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ شاہد صاحب کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ خالد بھی بول پڑے، سر میرا ایک دوست کھنڈرات پر ریسرچ کر رہا ہے، وہ ایسے واقعات اور اسرار و رموز سے بخوبی واقف ہے، ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاہد صاحب مسکرائیں، یار ہماری کمپنی کس اینگل سے آپ کو کھنڈر نظر آ رہی ہے؟ یہ تو شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع ہے۔ کچھ لوگ ہلکا مسکرا رہے تھے۔ امتیاز صاحب، جو کہ ہر وقت سنجیدہ رہتے تھے، وہ بھی بولے، سر ہمیں کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے یا کسی کی رائے میں تجزیہ نہیں کرنا چاہیے، بس خاموشی سے اپنا اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ امتیاز صاحب کی مختصر سی رائے کسی کی سمجھ میں نہ آئی تو حبیبہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ سوری سر، دراصل میری والدہ کچھ دنوں سے بیمار تھیں، اس لیے میں آج ہی دفتر آئی ہوں۔ شاہد صاحب نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اور اگر آپ کو مزید چھٹی کی ضرورت ہو تو آپ چھٹی کر سکتی ہیں۔ سر وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ریاض بھی سینئر آفیسر تھے، وہ بولے، سر مجھے تو کل گلخان کی بات شاعرانہ سی لگی، میرا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جی مسٹر طارق بھی ایک آفیسر تھے، وہ بولے، سر ہمیں کچھ مہلت دی جائے تاکہ ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ مسٹر رضوان، مسٹر عمران، مسٹر ساحل خان، مسٹر محمود ندیم، پرویز نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، اور آخر میں کمپنی کی سیکیورٹی انچارج مسٹر غلام خان، جو کہ سیکیورٹی سپروائزر تھے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔
सर, कंपनी की सिक्योरिटी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त चाक व चौबंद रहते हैं। वैसे इस मामले को लेकर मेरे जहन में एक तरकीब है जो कि सिर्फ मैं आपसे शेयर करूंगा। शाहिद साहब ने हाँ में सर हिलाया तो वो इनके करीब आए और कान में कुछ कहा तो मिस्टर शाहिद ने इन्हें बैठने को कहा। फिर तो ख़वातीन व हज़रात, आज की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। जो भी प्रोग्रेस हो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अब ये मीटिंग अगले माह रखी जाएगी। सारे मुलाजिमीन वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए, जबकि शाहिद साहब के दफ्तर में सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद थे जो आपस में बहस में मसरूफ़ थे। जबकि शाहिद साहब ने सबको ताकीद की थी कि मामला मुकम्मल राज़दाराना तौर पर डील किया जाएगा और किसी से भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक एक हफ्ते बाद शाहिद साहब ने चौकीदार गुल खान और सिक्योरिटी इंचार्ज को अपने ऑफिस में बुलाया। इन दोनों के अलावा वहां पर कोई और नहीं था। शाहिद साहब के पूछने पर चौकीदार बोला, साहब जी, आपके बताए हुए प्लान के तहत सिक्योरिटी इंचार्ज सालगी साहब और मैंने रात को इकट्ठे ड्यूटी सरअंजाम दी। मजीद तफसील आपको सालगी साहब बताएंगे। गुलाम खान सालगी ने पहले इधर उधर देखा, फिर निहायत सरगोशियाना अंदाज में गोया हुए, सर, प्लान के तहत हम दोनों रोजाना रात की ड्यूटी देते रहे। पहले 3 दिन तो मुकम्मल सुकून था, लेकिन पिछले जुमेरात वाली रात को तकरीबन 2:15 बजे हम दोनों ने गोदाम से कुछ अजीब आवाजें सुनी। हम आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव गोदाम की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने गोदाम का ताला खोला और अंदर आवाज के पीछे बढ़ने लगे। जो ही हमारे कदम गोदाम के अंदर बढ़े तो 2 आवाज यकदम बंद हो गई। हम मुसलसल 3 घंटे तलाशी लेते रहे, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही हमें वहां कोई जानवर या जीरू नजर आई। अगली रात को भी वही आवाज सुनाई दी, लेकिन गोदाम की तलाशी लेने पर हमें इस मर्तबा भी नाकामी हासिल हुई। लेकिन एक अहम बात जो मैंने चौकीदार गुल खान से भी छुपाई थी, मैंने जुमेरात वाली रात ही रिकॉर्डिंग के लिए एक खुफिया कैमरा वहां किसी कोने में रख दिया था और वो कैमरा मैं अपने साथ लाया हूं। इजाजत हो तो इसे स्टार्ट करूं? शाहिद साहब ने खुश होते हुए कहा, वेरी गुड मिस्टर सालगी, आखिर हमें भी तो पता चले वो क्या चीज है। वो बड़ा डिजिटल कैमरा था जिसके छोटे स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा था। कैमरा ऑन हुआ और तीनों इसकी तरफ देखने लगे। लम्हा ब लम्हा तजस्सुस बढ़ रहा था। इन्हें कैमरे में किसी का अक्स तो नजर नहीं आया, लेकिन एक डरावनी आवाज जरूर सुनाई दी, मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। पहले चौकीदार को समझाया और अब वो सिक्योरिटी इंचार्ज को भी अपने साथ ले आया। एक हवा के झोंके की तरह लहर आई और कैमरा बंद हो गया। इसे रिवाइंड करो, शाहिद साहब ने बार बार वो रिकॉर्डिंग देखते रहे। तो मामला ये है कि कोई माफूक अल फितरत यानी कोई गैबाना मखलूक है जो कैमरे में नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। अब इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? शाहिद साहब के सवाल पर दोनों इनकी तरफ देखने लगे। सर, मेरा ताल्लुक अंदरून सिंध से है। वहाँ हमारे गांव में एक बुजुर्ग हैं, साईं आसिफ हुसैन, जो कि जिन्नात वगैरह के मरीजों को दम दुरूद करते रहते हैं। वो बहुत ही दीनदार हैं। मैं कल ही इनके पास जाकर गुजारिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे। अगले रोज़ सुबह सवेरे गुलाम खान सालगी ने अंदरून सिंध के लिए बस पकड़ ली। वो शाम को ही अपने गांव पहुंच गया और अपने घर वालों से मिला और रात को इशा की नमाज के बाद वो साईं जी के आस्थाने पर रवाना हो गए।
वो आस्थाना गांव से कुछ फासले पर था, जबकि गांव के अतराफ आमों के बागात बकसरत पाए जाते थे। क्योंकि गुलाम खान इस गांव का रहने वाला था, इसलिए वो रात की तारीकी में भी बड़ी स्फूर्ति के साथ और होश के साथ आस्थाने की तरफ जा रहा था। आस्थाना क्या था? बस एक छोटा सा कमरा था, जहां फर्श पर सिंधी चादरें बिछी हुई थीं और साईं आसिफ हुसैन अपने चंद मुरीदों के साथ नीचे फर्श पर बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम खान ने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया, जिसका सब ने जवाब दिया। गुलाम खान ने नीचे बैठते हुए बुजुर्ग के हाथ चूमे और अपने आने का मकसद बयान किया और कैमरे पर वो कल वाली फिल्म दिखाई। साईं आसिफ हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे बाबा, बस इतनी सी बात, परेशान हो रहे हो? वो शहर में बैठा है और मैं गांव में, मगर मैं 1 मिनट में ही इस रूह के बारे में बता सकता हूं कि वो कौन है और क्या चाह रही है। गुलाम खान बोला, साईं बाबा, वो कंपनी हम गरीबों की रोजी रोटी का जरिया है। अगर किसी आसीब, जिन या भूत की वजह से वो बंद हो जाएगी तो हमारे जैसे सैकड़ों गरीब मुलाजिमीन बेरोजगार हो जाएंगे और फाकों पर आ जाएंगे। बुजुर्ग बाबा ने दरमियान में बोलते हुए कहा, अरे बाबा, सब्र तो करो। रिज़्क़ का ज़ामिन ऊपर वाला रब करीम है, जो पत्थर में बंद कीड़ों को भी रोजी देता है। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। मैं आपका मसला हल करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अगर शर्त मंजूर है तो मैं आपका मसला हल किए देता हूं। बाबा साईं, मुझे शाहिद साहब से पूछने दें। गुलाम खान ने शाहिद साहब का नंबर मिलाया और मोबाइल पर सारी डिटेल्स दे दी। थोड़ी देर बाद इसने मोबाइल बंद किया और कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। बुजुर्ग बाबा थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर अचानक से बोले, देखो, वैसे तो मैं कहीं भी नहीं जाता, लेकिन इस मर्तबा मामला कुछ अलग है। किसी की जिंदगी का सवाल है तो किसी के मुस्तकबिल का। इसलिए इंसानियत की भलाई और फलाह की खातिर हम आपके साथ शहर रवाना होंगे और अपनी शर्त वहीं पर बताएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए कल सुबह ही हम शहर के लिए रवाना होंगे। आप तैयारी कर लो और सवारी का भी इंतजाम कर लो। गुलाम खान सांगी को बहुत हौसला मिला। इसने सबसे इजाज़त तलब की और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसने अपने गांव वाले एक टैक्सी ड्राइवर से बात की और सुबह के लिए शहर के लिए टाइम भी दे दिया। वो बहुत खुश हो रहा था कि इसकी वजह से कितने लोगों का भला हो जाएगा और शाहिद साहब कितने खुश होंगे। वो काफ़ी मुतमईन था, इसलिए जल्दी सो गया। सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद इसने टैक्सी ली और आस्थाने पर गया। फिर बुजुर्ग को लेकर शहर जाने वाली सड़क की तरफ रवाना हुए। वो शाम को शाहिद साहब के बंगले पर मौजूद थे। शाहिद साईं, हमें यहां से फला जगह जाना है, वहां पर हमारी मंजिल है। शाहिद साहब ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो। वो सारे गाड़ी में बैठ गए और बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। बुजुर्ग इन्हें एक झोंपड़ी की तरफ ले गए और ड्राइवर से कहा, बस यहाँ गाड़ी रोक दो। और वो सारे गाड़ी से बाहर आ गए। रात का समा था। वो गरीबों की बस्ती थी, जहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर थे और बच्चे हर गम से बेनियाज खेल रहे थे। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर इस झोंपड़ी का दरवाजा खड़खड़ाया। थोड़ी देर बाद एक 7 साल का बच्चा बाहर निकला। अंकल, किससे मिलना है? बुजुर्ग ने इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, घर में और कौन है? वो बोला, मैं और मेरी अम्मी। बुजुर्ग ने पूछा, और आपके अब्बू? बच्चा फिर बोला, वो तो फौत हो गए। बेटा, हमें आपकी अम्मी से मिलना है।
बच्चे ने अंदर जाकर अपनी माँ से इजाज़त मांगी और सबको अंदर आने का कहा। घर क्या था, बस एक टूटा फूटा कबाड़ खाना था। ना कोई फर्नीचर, ना कोई सामान, बस वो टूटी हुई चारपाइयाँ और कुछ बर्तन। एक उधेड़ उम्र औरत ने दुपट्टा ठीक करते हुए सबको सलाम किया और चारपाई पर बैठने का इशारा किया। बुजुर्ग के साथ शाहिद साहब और गुलाम खान भी चारपाई पर बैठ गए। जी फरमाइए, किस सिलसिले में आना हुआ? वो औरत भी अपने बच्चे के साथ दूसरी चारपाई पर बैठ गई। गुलाम खान ने सबका तारुफ कराया। फिर बुजुर्ग बोले, बेटी, आपके खावंद क्या काम करते थे और इनकी मौत किस तरह हुई? बुजुर्ग के सवाल पर एक दफा तो वो चौंकी, लेकिन फिर संभल कर बोली, मोहतरम, मेरे मरहूम शौहर एक बड़ी कंपनी में मजदूरी करते थे। काम की ज्यादती की वजह से इन्हें टीबी लाहक हो गई। फिर मुश्किलों से घर के अखराजात पूरे होते थे। ऊपर से बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कंपनी वाले जितने पैसे मेरे शौहर को देते थे, वो बजाय अपना इलाज कराने के वो पैसे बच्चे की पढ़ाई और घर के अखराजात में खर्च कर देते थे। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार एक दिन गोदाम में काम कर रहे थे कि अचानक इनके मुंह से खून आना शुरू हो गया। गोदाम का इंचार्ज एक जालिम ऑफिसर था। इसने फिर भी मेरे शौहर को छुट्टी नहीं दी और ऐसी हालत में भी काम लेता रहा। गरीब मजदूर क्या कर सकता है सिवाय जुल्म सहने को। साहब, ये जो हर साल बड़े बड़े लोग मजदूर डे मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं और सियासतदान बड़े बड़े जलसे करते हैं, वो सब दिखावा है। मजदूर की हालत आज भी बुरी है और रहेगी। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये बड़ी इमारतें, ये सब मजदूरों के खून पसीने का नतीजा हैं और बदले में इसे क्या मिलता है? फाक़े, रुसवाई, जिल्लत और मौत। मेरे शौहर काम की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सके और बीमारी की हालत में भी गोदाम में काम करते रहें और आखिरकार गोदाम के इंचार्ज की हठ धर्मी और ज़िद की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। वो काम के दौरान नीचे गिर गए और तड़प तड़प कर फौत हो गए। फैक्ट्री मालकान ने लाश के सिवा कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ छोटी सी तसल्ली। हमारे इस बच्चे की पढ़ाई रुक गई और घर की जिम्मेदारी मेरे इन नातवा कंधों पर आ पड़ी। फौत होने वाले मजदूर की कहानी सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सबसे ज्यादा सदमा शाहिद साहब को पहुंचा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद वो मजदूर इनकी कंपनी में काम करता था। बुजुर्ग ने बच्चे को अपने पास बुलाया और शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। कितना प्यारा बच्चा है, क्या नाम है? बच्चे ने जवाब दिया, जाकिर खान। कितना प्यारा नाम है। आपके अब्बू का क्या नाम था? बच्चे ने मासूमियत से बताया, मोहसिन खान। शाहिद साहब ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर गुलाम खान सालगी से पूछा, मुझे जल्दी बताओ कि हमारी कंपनी में इस नाम का कोई भी वर्कर मौजूद है या था, जल्दी। गुलाम खान ने फौरन मोबाइल पर कंपनी के भर्ती करने वाले इंचार्ज से राब्ता किया और थोड़ी देर बाद फोन बंद करके जवाब दिया, सर, हमारे रिकॉर्ड में इस नाम का कोई भी मजदूर नहीं है और मुझे ये भी पता चला है कि हमारी पड़ोस वाली जो कंपनी है, इसका मालिक इंतहाई जालिम किस्म का इंसान था। पिछले माह इसका इंतकाल हो चुका है। मरहूम मोहसिन की मौत इस कंपनी में हुई थी और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो 1 माह पहले इस गोदाम के इंचार्ज का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी मौत हो गई। शाहिद साहब ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, या अल्लाह, शुक्र है तेरा कि ये वाकया मेरी कंपनी में नहीं हुआ। मैं तो हर मजदूर का दिल व जान से ख्याल रखता हूँ, लेकिन बाबा, इन सारे वाकयात का ताल्लुक गोदाम वाले आसिब या रूह से कैसे है? बुजुर्ग ने
साइट पर जाकर शाहिद साहब के कान में कुछ सरगोशी की। वो दोनों बच्चे के पास आए, बच्चे की मां से मुखातिब हुए। देखो बेटी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आज से आपकी कफालत मिस्टर शाहिद साहब करेंगे और बच्चे की तालीम व तरबियत की मुकम्मल जिम्मेदारी भी शाहिद साहब सर अंजाम देंगे। शाहिद साहब आपको नया घर और कारोबार भी खोल कर देंगे। बस यूं समझो कि आपका मरहूम शौहर मरकर भी आप लोगों की भलाई और फलाह के लिए कोशां हैं। गरीब औरत सबको दुआएं दे रही थी और अपने आंसू भी पहुंच रही थी। सबने इजाज़त चाही और वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। हमारी अगली मंजिल शाहिद साहब की कंपनी का गोदाम। ड्राइवर ने बड़ी तेजी से गाड़ी घुमाई। रात अभी बाकी थी। शाहिद साहब समेत सारे लोग कंपनी के गेट पर पहुंचे, जहां चौकीदार गुल खान ने आगे बढ़कर सबका इस्तकबाल किया। साहब जी, आज तो कमाल हो गया। गोदाम से मुसलसल किसी के कहकों की आवाज़ आ रही हैं। लगता है वो रूह अभी बहुत खुश है। सारे लोग गोदाम में दाखिल हो गए। अब बुजुर्ग ने अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ देर विर्द किया और फिर एक कोने की तरफ मुंह करके बाआवाज़ बुलंद किसी को पुकार कर कहने लगे, मुझे पता है कि तुम मजदूर मोहसिन की रूह हो और तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। अब तुम हमारे सामने आ सकते हो। थोड़ी देर बाद अचानक इस कोने से एक हेवला नमूदार हुआ, जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बिल्कुल आम सा इंसान लग रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो एक पुरस्रार धुएं के हसार में था। सामने आकर खड़ा हो गया। वो काफी मुतमईन दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग ने इससे पूछा, प्यारे मोहसिन, हकीकत तुम खुद बयान करो या ये काम भी मुझे करना पड़ेगा? वो बोला, नहीं मोहतरम बुजुर्ग, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दरअसल मैं कोई जिन या भूत नहीं हूँ। मैं एक मजलूम रूह हूँ जो अपनी अधूरी ख्वाहिशात लेकर भटक रहा था। बच्चे की अधूरी तालीम और बीवी की तकलीफ ने मुझे मरकर भी चैन से नहीं रहने दिया। जिस तरह दुनिया की जिंदगी में किसी भी काम को करवाने के लिए कोई वसीला ढूंढना पड़ता है, बस यूं समझें कि मैं ये सब कुछ अपनी बीवी बच्चों के लिए कर रहा था। जिस वक्त मोहतरम गुलाम खान सालगी अपने गांव में बुजुर्ग के आस्थाने में मौजूद थे, मैं भी एक कोने में खड़ा था। आपने अपने इल्म के ज़रिए मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मैं आपके पास आया और अपनी बीवी और बच्चे की कफालत का कहा। हमारी गुफ्तगू बाकी लोगों ने नहीं सुनी। इस तरह आपने शहर आने का अंधिया दिया और अपनी शर्त के मुताबिक शाहिद साहब ने मेरी बीवी और बच्चे की कफालत और तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैं वहाँ पर खड़ा था जिस वक्त आप लोग मेरे घर में मौजूद थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और गुल खान ने मेरी हंसी सुन ली थी। बुजुर्ग इस रूह के करीब गए और पूछा, अब क्या इरादा है? वो हंसकर बोला, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैं वापस दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं शाहिद साहब समेत सब के लिए दुआ करूँगा। आप लोगों ने मेरी मदद की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। अब इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज। वो एकदम गायब हो गया। शाहिद साहब ने आगे बढ़कर बुजुर्ग आसिफ हुसैन के हाथ चूमे। नमाज फजर का वक्त हो गया था। बुजुर्ग के कहने पर वहीं पर सबने नमाज अदा की और सुबह हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ठीक एक माह बाद शाहिद साहब के ऑफिस में दोबारा एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। शाहिद साहब ने सब लोगों से पूछा, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पिछली मीटिंग की अपनी प्रोग्रेस दें। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सर, हमें तो गोदाम के नाम से ही डर लग रहा था। इसलिए शाहिद साहब ने हंसकर कहा, इसलिए तो कहता हूँ कि डर जैसा रसाला या खौफनाक अदब पढ़ लिया करो। अब देखो ना,
کس خاموشی سے ہم نے معاملہ حل کر دیا اور آپ لوگ ابھی تک پلان بنا رہے ہیں۔ آخر میں شاہد صاحب نے سب کو تفصیل بتا دی اور مزدوروں کے ساتھ اچھائی، نرمی اور خوش دلی سے پیش آنے کی سب کو ریکویسٹ کی۔